علامہ خادم حسین رضوی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ ان کی نماز جنازہ مینار پاکستان میں ادا کی گئی۔ مینار پاکستان میں کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ نماز جنازہ ان کے استاد مولانا عبدالستار سعیدی نے پڑھائی۔ علامہ خادم حسین رضوی کی نماز جنازہ لاہور مینار پاکستان میں ادا کر دی گئی۔ مینار پاکستان میں کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ نماز جنازہ مولانا عبدالستار سعیدی نے پڑھائی۔ آپ کو بتائیں کہ علامہ خادم حسین رضوی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ لاکھوں کی تعداد میں یہاں پر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی۔ مختلف شہروں سے قافلوں کی صورت میں لوگ مینار پاکستان پہنچے۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر تعداد یہاں پر موجود تھی۔ مینار پاکستان کی گراؤنڈ میں لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی رہیں۔ گریٹر اقبال پارک اور ملحقہ سڑکیں شاہراہوں پر بھی لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ عقیدت مندوں کا جمع غفیر تھا۔ تمام مکاتب فکر کے لوگوں کے جوق در جوق آمد، سیاسی، سماجی اور مذہبی رہنماؤں نے شرکت کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علامہ خادم حسین رضوی کا نماز جنازہ ادا کر دیا گیا۔ مینار پاکستان میں کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ان کی نماز جنازہ مینار پاکستان میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ ان کے استاد مولانا عبدالستار سعیدی نے پڑھائی۔ آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر بھی یہ فوٹیج میں ملاحظہ کر رہے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد ہے لوگوں کی یہاں پر۔ توبہ ٹیکسنگ میں کرونا وائرس کے باعث حکومت کی جانب سے شادی ہالز کے اندر شادی پر پابندی کے بعد کھلی جگہوں پر شادیوں کے پروگرام شروع ہو گئے۔ میرج ہال والوں نے کھلے میدانوں میں بھی سروسز دینا شروع کر دی۔ مالکان اور بکنگ والوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ توبہ ٹیکسنگ میں کرونا وائرس کے باعث حکومت کی جانب سے شادی ہالز کے اندر شادی پر پابندی کے بعد کھلی جگہوں پر شادیوں کے پروگرام شروع کر دیے ہیں۔ اس حوالے سے بات کرتے ہیں اپنے بیورو چیف وقار گھمن سے۔ جی وقار، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، حکومت کی جانب سے آج سے جو میرج ہال کے اندر شادی پر پابندی کے بعد اب جو شادیاں ہیں باہر ان کے انتظامات ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ 300 تک کی جو گیدرنگ ہے اس کی اجازت ہے، اور اس وقت بھی ہم مختلف مقامات پر دیکھا ہے کہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت یا جو میرج ہال والے ہیں جن کے پاس اگر تھوڑی جگہ اپنے ہال کے باہر موجود ہے تو وہ ان کی جو بکنگز تھیں ان کو وہاں پر ایڈجسٹ کر رہے ہیں۔ اس وقت بھی ہم ایک میرج ہال کے باہر موجود ہیں جہاں پر یہ ہنگامی طور پر انتظام کیا جا رہا ہے۔ میرج ہال آنرز ایسوسی کے تحصیل کے جو صدر ہیں ذیشان رنداوا، وہ بھی اس وقت یہاں پر موجود ہیں۔ حکومت کی جانب سے یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ باہر شادی کی جا سکتی ہے، میرج ہال کے اندر نہیں کی جا سکتی، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سٹی 41 کا بہت مشکور ہوں کہ آپ آئے ہیں ادھر۔ پچھلی دفعہ بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوا تھا کہ ہمارے پاس فنکشن لگے ہوئے تھے تو آئے کہ آپ ابھی جو ہیں فنکشن پوسٹ پون کریں اور لوگوں کو باہر نکالیں۔ اس دفعہ بھی ایسے ہی ہوا ہے۔ 7 شہروں کا پہلے نوٹیفیکیشن آیا، کل ہمارے پاس آئے ہیں کہ آپ ہال بند کریں، باہر کریں گیدرنگ۔ باہر گیدرنگ کرنا بہت مشکل ہے۔ آپ شہر میں جا کے دیکھیں، بہت سارے مقامات پر اوپن ہو رہے ہیں فنکشن، ان کے اوپر ٹینٹ لگے ہوئے ہیں، ہر چیز لگی ہوئی ہے۔ میرج ہال والوں کے اوپر ہی سارے بم گر رہے ہیں۔ ٹرانسپورٹ دیکھیں، لاری اڈے میں جا کے دیکھیں، سبز منڈی میں دیکھیں لوگ کیسے کام کر رہے ہیں۔ یہ صرف کرونا میرج ہال پہ ہی ہے۔ ویسے اگر حکومت آپ کو کہتی کہ ہال کے اندر تعداد کم کی جا سکتی تھی، یہ زیادہ اچھا نہیں تھا؟ ہمارے پاس دیکھیں 2000 بندے کا سیٹ اپ ہے، ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کم کر لیں، 500 کر لیں، 300 کر لیں، تو ہم ادھر کر سکتے تھے۔ اب ادھر بھی باہر بھی کر رہے ہیں تو سینیٹائزر، ماسک، ہر چیز ہم کر رہے ہیں۔ اندر ہال کے اندر کریں گے تو وہ بھی ویسے ہی ہوگا۔ ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں جو یہاں پہ شادی ولیمے کی بکنگ کے لیے بھی آ رہے ہیں۔ ان کو کیا پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ آپ بکنگ کے لیے آئے ہیں، کب ہے آپ کی شادی اور کیا اب آپ کو اس فیصلے کے بعد مشکل پیش آ رہی ہے؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، ہماری شادی آج ہی تھی، بارات آنی تھی، لیکن کل رات جو نوٹیفیکیشن آیا ہے اس وجہ سے ہم مارکی میں نہیں انٹر ہو سکے۔ تو شانی بھائی جیسا کہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ بہت سارے مسئلے درپیش آ رہے ہیں کہ اتنی جلدی تو نہیں ہو سکتا تھا کہ ہم کہیں بھی پلاٹ میں کریں، جو کہ ہمارے پلاٹ بھی اتنے صاف ستھرے نہیں ہیں کہ بلدیہ والے بھی اس میں کہ کوڑا کرکٹ جگہ جگہ پڑا ہوا ہے۔ لوگ یہی بہت شکریہ وقار گھمن ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، چنیوٹ میں خصوصی انسداد پولیو مہم 30 نومبر سے شروع ہوگی۔ ڈی سی محمد ریاض کی زیر صدارت اجلاس میں انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ ڈی سی چنیوٹ نے ہدایت کی کہ مائکرو پلان پر عمل درآمد کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ بیورو چیف چنیوٹ رانا اظہر نور اپڈیٹ کریں گے۔ جی بالکل، رواں ماہ جو ہے چنیوٹ میں خصوصی انسداد پولیو مہم کا انعقاد کیا جانا ہے۔ اس سلسلے میں آج ایک اجلاس ہوا۔
डिप्टी कमिश्नर चनियोट ने सदारत की इस मौके पर DC मोहम्मद रियाज को महकमा सेहत के अमले में ब्रीफिंग दी। बताया गया कि ज़िला चनियोट में जो है जो इंसदादे पोलियो मुहिम है वो शुरू होगी 30 नवंबर को और ख़त्म होगी 4 दिसंबर को। इस मुहिम के दौरान जो है 768 टीमें जो हैं वो तश्कील दे दी गई हैं और इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि 2,39,700 से ज़ायद बच्चे हैं जिनको कत्ल जाने से। इस पर DC ने कहा कि जो माइक्रो प्लान दिया गया उस पर काम कहा कि तमाम जो अफसरान हैं वो इस बात को यकीनी बनाएं कि जितनी भी टीमें हैं उनको अच्छी ट्रेनिंग देने की कोशिश की जाए कि जो गलतियाँ कोताहियाँ रही हैं उसको खत्म। कहा कि इसके लिए ज़रूरी है कि जो खुसूसी मुहिम है इसके दौरान जो है तमाम बच्चों को देखा जाए और टीमें जो हैं उनको बताया जाए कि वो बार बार अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। शोरकोट में असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट फैजान अहमद रियाज स्मोक की रोकथाम के लिए फसलों की बाक़यात को आग लगाने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं। शहजाद अली अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, स्मोक की रोकथाम के सिलसिले में जो तहसील इंतजामिया है वो मुतहरक होगी। इस सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट फैजान अहमद की जानिब से जो फसलों की बाक़ियात को आग लगाने वाले अफराद हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाइयाँ की गई हैं जो कि शोरकोट के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर की गई हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट फैजान अहमद। इनसे जानते से ये बताइएगा कि जो आग लगाने वाले अफराद हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं, ये किन किन इलाकों में की गई हैं, कोई जुर्माने भी किए गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जो मेन जो राइस के एरियाज़ हैं बरियावाला वाली साइड पे हैं, इस वक्त भंगू की साइड पे हैं, गुमन माड़ी वाली तरफ हैं, तो उसमें हमने ये जो पिछले 2 दिन हैं इसमें 18 कंप्लेंट्स लॉन्च किए हैं FIR रजिस्टर करने के लिए। तो इस वक्त सख्ती से इस पर काम किया जा रहा है और अब फार्मर्स को जो है वो पहले भी हमने ये पैगाम पहुँचाया और अभी भी यही है कि फसलों की जो बाक़ियात है उसको आग मत लगाइए और माहौल को मुतासर होने से बचाइए। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि शोरकोट के मुख्तलिफ इलाके जैसे वरियाम स्टेशन और इसके अलावा जो दीगर इलाके हैं वहाँ पे भी ये कार्रवाइयाँ की गई हैं। 18 अफराद हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं और जो दीगर इसके शहजाद आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद मुस्लिम लीग नून डिवीजनल ऑफिस में नौमुंतखब ओहदेदारान में नोटिफिकेशन तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, बात की जाए मुस्लिम लीग नून की जानब से वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया जा रहा है और उसको कामयाब बनाने के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं। डिविजनल सदर हाजी अकरम अंसारी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। ऐसा बताइएगा यहाँ पर वर्कर कन्वेंशन के हवाले से मुस्लिम लीग नून की जानब से क्या इकदाम किए जा रहे हैं कि उसको बड़े जलसे में तब्दील किया जा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे पाकिस्तान के अंदर एक तो PDM के जलसे हो रहे हैं जिनमें माशाल्लाह हमने कोई 3-4 जलसे हो गए हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो भी अलहदा जलसे पूरे मुल्क के अंदर कर रहे हैं। इसी तरीके से कोई वर्कर कन्वेंशन हो रहे हैं जो फैसलाबाद के अंदर 4 दिसंबर जुमे को रोज़ हो रहा है और उसके लिए अल्लाह ताला के फजल करम से हमने पूरे इंतजाम किए हैं। हुकूमत को भी हमने आगाह किया है, उनको DC साहब को हमने इंटीमेशन की दी है कि हम वहाँ पे वर्कर कन्वेंशन कर रहे हैं और उसके लिए सिक्योरिटी जो है जो उनके मेयर्स हैं वो पूरे किए जाएं। और इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि उसके लिए हमने कमेटीज़ भी बना दी हैं जिसमें जैसे होता है कि ये मैंने पहले तो डिवीजनल कमेटी बनाई है जिसमें डिवीज़न के 4 लोग हैं और बाकी तमाम डिस्ट्रिक्ट के सदर और सेक्रेटरीज़ को उनका हमने मेंबर बनाया है। और इसी तरीके से हमने पंडाल कमेटी, स्टेज कमेटी और हमने इसी तरीके से बाकी जो इंतज़ामाती चीज़ें होती हैं उनको भी हमने सामने रखा है। लीगल एड कमेटी बनाई है, हमने एक एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी बनाई है। तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम कमेटियाँ जो हैं वो कल से उन्होंने काम शुरू कर दिया है, उनको मैंने नोटिफाई भी किया है और उसमें जितने भी इंतज़ामात हैं हर लिहाज से अल्लाह ताला के फजल करम से हमको पूरे करेंगे। और मैं झंग में, चनियोट में, टोबा में और डिस्ट्रिक्ट के अंदर और फिर शहर के अंदर हमने तमाम जो हमारे टिकट होल्डर्स हैं या MP MNAs हैं और इसी तरीके से बाकी जितने भी हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वर्कर्स हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ओहदेदारान हैं, PP वाइज ओहदेदारान हैं, वो तमाम के तमाम अल्लाह ताला के फजल करम से एक्टिव हैं। और बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। चंग के फैक्ट्री मजदूर सोशल सिक्योरिटी कार्ड से महरूम निकले। 20,000 मजदूरों को ताहा सोशल सिक्योरिटी कार्ड जारी ना हो सके, मजदूरों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। मुबशर से नकवी अपडेट करेंगे।
जी बिल्कुल, नई हुकूमत ने फैक्ट्री मजदूरों से वादा किया था कि उनको सोशल सिक्योरिटी कार्ड बनाकर दिए जाएंगे, लेकिन झंग में 2 साल गुजरने के बावजूद 20,000 से ज़ायद मजदूर ऐसे हैं जिनको आज तक सोशल सिक्योरिटी कार्ड जो है वो जारी नहीं किया गया, जिसकी वजह से मजदूर मुश्किलात का शिकार हैं। मजदूरों के रहनुमा चौधरी तनवीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइए कि 20,000 मजदूरों के सोशल सिक्योरिटी कार्ड जारी नहीं हुए, आपने आज तक किसी को दरख्वास्त की है? सर, हमसे नई हुकूमत ने वादा किया था कि आपको सोशल सिक्योरिटी का कार्ड जो मजदूर का बुनियादी हक है, हमें वोट दें, हमें कामयाब करेंगे तो इंशाअल्लाह हम वो सोशल सिक्योरिटी का कार्ड जो मजदूर का बुनियादी हक है वो लेके देंगे। लेकिन आज 2 साल से ज़्यादा हो गए गवर्नमेंट को, लेकिन मजदूर का सोशल सिक्योरिटी का कार्ड ना किसी इंडस्ट्री में बना है झंग में, ना कहीं भी। और मजदूर जब सोशल सिक्योरिटी का कार्ड होगा तो हमारे बच्चों के लिए तालीम भी होगी फ्री। बेशक वो डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई अच्छा शहरी बनना चाहता है, लेकिन उसके लिए तालीम ज़रूरी है। तालीम उसी वक्त होगी कि हमारा सोशल सिक्योरिटी का कार्ड जो मजदूर का बुनियादी हक है वो दिया जाएगा। और उसके अलावा इलाज है, इलाज मुआवजा हमारे लिए फ्री है। लेकिन आज हमारे मजदूर करंट लग के बाकी चीज़ों की वजह से मर जाते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है इस गवर्नमेंट से कि आप क्या कर रहे हैं मजदूर के लिए। रिलीफ दिया जा रहा है और मिल ऑनर को दिया जा रहा है, कहीं मजदूरों को भी दिया जा रहा है? बिल्कुल नहीं, कि 2 वक्त की हमारी जो रोटी है वो भी हमसे छीन ली गई। अच्छा, बिल्कुल, जो मजदूर रहनुमा है उनका ये कहना है कि झंग में 20,000 से ज़ायद मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी कार्ड आज तक जारी नहीं किए गए। मजदूर अक्सर औकात अपनी फैक्ट्रियों में काम करते हुए हादसात का शिकार हो जाते हैं, माजूर हो जाते हैं, लेकिन इनके लिए कोई रिलीफ हुकूमत पंजाब फराहम नहीं कर रही है। तहम मजदूरों की जानिब से हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया गया कि अपना वादा पूरा करते हुए फौरी की आपने अपडेट की, आपका शुक्रिया। झंग में महकमे स्कूल एजुकेशन की हिदायत के बावजूद सिर्फ 23% तलबा के बे फॉर्म ही जमा करवाए जा सके। इसी हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा अवैस खान से। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, झंग में महकमा स्कूल एजुकेशन की मुतअद्दिद हिदायत के बावजूद तलबा के बे फॉर्म अपलोड न होने पर महकमा तालीम झंग की जानिब से सख्त नोटिस लिया गया है। 23% के करीब बे फॉर्म जो हैं सिर्फ जमा हो सके तलबा के, जिस पर महकमा तालीम की जानिब से शदीद तशवीश का इजहार करते हुए जो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अफसरान हैं, जिसमें तहसील झंग, अहमदपुर सियाल, 18 हज़ारी और शोरकोट के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान हैं, उनसे जो है वो उनको तलब कर लिया गया है दफातर के अंदर। और जबकि इनके खिलाफ जो है पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई करने के साथ साथ महकमा स्कूल उनकी खिदमात जो है महकमा स्कूल एजुकेशन को भिजवाने की भी जो है वो हिदायत जारी की गई हैं। महकमा तालीम के मुताबिक जो है इन तमाम अफसरान से जो है वो वजाहत तलब की गई है। मुनासिब वजाहत ना देने वाले डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अफसरान के खिलाफ जो है वो महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। महकमा तालीम और महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से खुसूसी तौर पर रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसके मुताबिक जो है जिला झंग के अंदर जो है वो ज़ेर तालीम तलबा के बे फॉर्म जो है वो सिर्फ 23% ही मुकम्मल किए जा सके हैं, जो ख़ास पंजाब के अंदर जो जिसके बायस जो है पाकिस्तान झंग की परफॉर्मेंस जो है वो इंतहाई कम है। इस सूरत हाल पर जो है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर एलिमेंट्री की जानिब से नोटिस लेते हुए तमाम अफसरान को सोमवार के रोज़ जो है वो दफातर के अंदर तलब किया गया है और उनसे तहरीरी तौर पर जवाब भी मांगा गया है। महकमा तालीम के मुताबिक बे फॉर्म का इंदराज जो है वो लाजमी करार दिया गया और महकमा स्कूल एजुकेशन की इस हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा और इस मामले में किसी भी किस्म की कोताही बरतने वाले, चाहे वो स्कूल सरबराहान हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान हैं और इसके साथ असिस्टेंट एजुकेशन अफसरान हैं, उनके खिलाफ जो है महकमाना कार्रवाई अमल में लाई। बहुत शुक्रिया अवैस खान, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ें और आपको बताएं, फैसलाबाद महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में तैनात MNS अफसरान और मेडिकल सुपरिटेंडेंट के दरमियान मौजूद इख्तियारात के तनाज़े को खत्म कर दिया है। अज़दार हुसैन अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में तैनात NMS जो अफसरान हैं, इनके इख्तियारात के हवाले से SOP जारी कर दिए गए हैं। क्या SOP जारी किए गए? हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विस डॉक्टर बिलाल अहमद साहब मौजूद हैं। सर, क्या SOP जारी किए गए? जी बिल्कुल, बेसिकली ये हमारे 4 THQ हॉस्पिटल्स के अंदर न्यू मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के तहत ये कुछ बंदे जो थे वो हायर किए गए थे और इनके जो इख्तियारात थे उनके बारे में कोई वाज़ेह नहीं था। इस वजह से इनकी जो हमारे मैनेजमेंट टीम थी, जो हमारे MSs थे, उनके साथ अक्सर मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया जाता था। तो अब एक चेन ऑफ कमांड के अंदर इनको लाया गया है कि जिस तरह रूटीन वाइज MS जो है वो हेड करेगा और ये उसके नीचे उसको सबऑर्डिनेट करेंगे। फिर उसके अलावा बहुत सारे जगह पे इनके ये अलहदा कमरों की डिमांड कर रहे थे, उसके बारे में भी क्लियर किया गया है कि जहाँ पे MS इनको जगह प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो एक कमरा हो या एक कमरे के अंदर किसी के साथ शेयरिंग हो, तो वहाँ पे बैठा जाएगा।
اور تیسرے نمبر پہ جو ریزیڈنسز کا تھا کہ اگر کوئی گورنمنٹ ریزیڈنس ہے تو اکارڈنگ ٹو دا لا ان کو جو ہے وہ ریزیڈنس ملے گی جس طرح باقی ملازمین کو ملتی ہے۔ جی بالکل، NMS کے اختیارات کے جاری ہونے کے بعد جو آئے روز کی چپکلش تھی تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتالوں میں میڈیکل سپرنٹینڈنٹس اور NMS کے افسران کے درمیان دیکھنے میں نظر آتی تھی، تو وہ SOP جاری ہونے کے بعد ٹھیک ہے زدار حسین، آپ نے اپڈیٹ کی، آپ کا شکریہ۔ محکمہ تعلیم فیصل آباد کا ہفتہ شان رحمت للعالمین میں حضور کی شان میں خوبصورت تحفہ۔ سرکاری اسکولوں کے طلباء نے پورا ہفتہ محافل میلاد سجا کر 10,000 بار قرآن کریم کی تلاوت کی اور 8.5 کروڑ بار درود و سلام پڑھ کر بارگاہ رسالت میں پیش کیا۔ سرکاری اسکولز میں روزانہ ایک پیریڈ تلاوت اور درود سلام کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ ہفتہ شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبات کے سلسلے میں ضلعی انتظامیہ اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے اشتراک سے اسکول کے طلباء کے مابین میٹروپولیٹن کارپوریشن ہال میں تقریری کوئز اور نعتیہ مقابلوں کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میڈم شابہ مظفر صاحبہ کا، میڈم ناصرہ پروین صاحبہ کا شکریہ ادا کرنا ہے، جناب عبدالستار صاحب کا، عبدالستار طاہر صاحب کا جو ممبر تھے ہمارے، انوار الحق ندیم صاحب کا، جناب مسعود اختر بھٹا صاحب کا، زین العابدین صاحب کا، ڈاکٹر صاحب طارق صاحب کا، اور سب سے زیادہ شکریہ حاجی مسعود صاحب کا جنہوں نے ٹائم کیپر کے مشکل ترین فرائض سر انجام دیے۔ محترم ججز میں موجود ہے پروفیسر رحلوسد بانو صاحبہ اور پروفیسر محمد جعفر قمر سیالوی صاحب، ڈاکٹر محمد رؤف بھٹی صاحب۔ تب تک میں اپنے نہایت ہی معزز مہمان اور ہمارے صدر علماء کونسل کے ممبر احمد کمیٹی کے ساتھ آپ سے ملتمس ہوں، آپ تشریف لائیں اور اپنا مختصر تعارف بھی کروا دیجیے، کیونکہ بہت سارے قابلین کو یا حاضرین کو معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کا جو ہے وہ پورا ڈیزگنیشن کیا ہے۔ میں اس لیے احتیاط برت رہا ہوں، پچھلی دفعہ ایک نام غلط ہوا تو پھر مجھے معذرت کرنی پڑی۔ تھینک یو۔ نحمدک من شرح صدرنا بنور الایمان، قال اللہ تعالی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ تمام احباب بلند آواز سے یہ میرے بیٹے بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین محترم، صاحب صدر محترم ڈیو صاحب، خطیب اسلام مولانا محمد ریاض کھرل صاحب، خطیب اہل سنت حضرت مولانا محمد احمد پور سیال میں ہفتہ شان رحمت للعالمین کی مناسبت سے تحصیل پریس کلب احمد پور سیال کی جانب سے محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ مجھے جس عظیم و شان موضوع پر لب کھولنے کا حکم دیا گیا ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے مانند ہے۔ سامعین مکرم، ربیع الاول سن 571 کا چاند اپنے دامن میں خوشیوں اور مسرتوں کو سمیٹے دعائے خلیل اور نوید مسیحا کا پیغام لیے شفق پر نمودار ہوا۔ ارباب سیر اپنے محدود پیرائے بیان میں لکھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کی رات ایوان کسریٰ کے 14 کنگرے گر پڑے، آتش کدہ فارس بجھ گیا، صنم خانوں میں خاک اڑنے لگی، شرادہ مجوسیت بکھر گیا، نصرانیت کے خزادیدہ اوراد ایک ایک ہو کر جھڑنے لگی، توحید کا غلغلہ اٹھا، چمنستان سعادت میں بہار آئی، آفتاب ہدایت کی شعائیں ہر طرف پھیلنے لگی۔
یعنی یتیم عبداللہ، جگر گوشہ آمنہ، پیکر شرافت، محسن انسانیت، فخر دو عالم، مشیت الہی کے مبلغ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم قدس عالم امکان میں تشریف لائے۔ عرض مکہ نے کہا خلد کا گوہر آیا، عرض مکہ نے کہا خلد کا گوہر آیا، چاہے زمزم نے کہا ساقی کوثر آیا، جنوں انسان نے کہا دین کا گوہر آیا، آئی کعبے سے ندا حق کا ولی آتا ہے، دیکھو دیکھو نبیوں کا نبی آتا ہے۔ سامعین مکرم، آپ کی تشریف آوری سے ستاروں کو تابانی ملی، سورج کو درخشانی ملی، دریاؤں کو روانی ملی، پرندوں کو چہک ملی، پھولوں کو مہک ملی، اور زندہ درگور کی جانے والی اس مظلوم عورت کو وہ مقام ملا کہ اگر بیٹی کی صورت میں ہے تو اس کے سر پر عفت کی چادر ہوتی ہے، اگر ماں کی صورت میں ہے تو اس کی قدموں میں جنت ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ آپ کی ذات بھی مثال کا ہی کمال ہے۔ سامعین مکرم، اگر تمام صاحب کا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ و تسلیم کے اصحاب و معجزات کو یکجا کیا جائے اور پھر ان کا مقابلہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب و معجزات سے کیا جائے تو پھر بھی نہیں کر سکتے وہ آپ کے اصحاب و معجزات کا مقابلہ۔ دیار عزیز میں پہلی سحر سے شام آخر تک، دیار عزیز میں اسی پر مزید بات بھی کریں گے، ہمارے نمائندے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی رضوان۔ بالکل، حکومتی احکامات پر جہاں جو ہے پنجاب بھر میں جو ہے سرکاری اداروں میں ہفتہ شان رحمت العالمین منایا جا رہا، تو وہیں آج جو ہے تحصیل پریس کلب احمد پور سیال کی جانب سے بھی جو ہے وہ محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں علاقہ بھر سے جو ہے صحافیوں نے شرکت کی ہے، تو وہیں سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھی جو ہے خصوصی شرکت کی ہے۔ پارلیمانی سیکرٹری رانا شہباز نے بھی جو ہے شرکت کی، ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں۔ سر، پورے پنجاب میں جو ہے حکومتی احکامات پر جہاں سرکاری اداروں میں ہفتہ شان رحمت منایا جا رہا ہے، وہیں آج تحصیل احمد پور سیال نے بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ہفتہ شان رحمت کے اختتام پر جو ہے محفل میلاد کا انعقاد کروایا، تو اس موقع پر کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کے اس احسن اقدام پر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہوا کہ حکومتی سطح پر محفل عید میلاد النبی منانے کے لیے انہوں نے ایک ہفتہ جو تمام سرکاری تقریبات ہوں گی اس میں آج سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے تحصیل احمد پور سیال کے پریس کلب نے ٹی پی سی کے نام سے۔ تو ان لوگوں نے آج بہت اچھی محفل کرائی ہے، جس میں تمام لوگوں نے مل کر شرکت کی ہے اور بہت اچھے نعت خوان بچے تھے اور تقاریر بہت اچھی ہوئی ہیں۔ تو میں تمام تحصیل احمد پور سیال کے لوگوں کو اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پارلیمانی سیکرٹری رانا شہباز کی جانب سے تحصیل پریس کلب احمد پور سیال کی جانب سے اس محفل میلاد کے انعقاد پر جو ہے وہ خراج تحسین پیش کیا جا رہا، تو اس محفل میلاد میں جو ہے دیگر اسکول کے طلباء و طالبات نے بھی جو ہے شرکت کی اور خوبصورت نعت خوانی حمد باری تعالیٰ بیان کی گئی، اور وہیں جو ہے خوبصورت تقاریر کے ذریعے جو ہے شان رحمت بھی بیان کی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے عمار، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ کماری میں ہفتہ شان رحمت للعالمین کے سلسلے میں میونسپل کمیٹی ہال میں نعت خوانی تقریری مقابلہ جات کا انعقاد کیا گیا۔ رضوان خان اپڈیٹ کریں گے۔ حالیہ میں ہفتہ شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو عقیدت و احترام کے ساتھ منانے کے لیے میونسپل کمیٹی ہال میں نعتیہ مقابلہ جات اور تقریری مقابلہ جات کا انعقاد کیا گیا، جس میں خصوصی طور پر پروفیسر گورنمنٹ پی ایچ ڈی پوسٹ گریجویٹ کالج رانا ذوالفقار علی خان سمیت دیگر اہم شخصیات نے یہاں پر شرکت بھی کیا۔ بات بھی کر لیتے ہیں ہمارے سامنے۔ سر بتائیے گا، آج آپ نے جو ہے جج کے فرائض بھی یہاں پر سر انجام دیے ہیں اور جیتنے والے جو طلباء و طالبات ہیں انعامات تقسیم کیے گئے، کیا کہیں گے آج کے تقریب کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے بہت اچھی کاوش ہے کہ کائنات میں ان سے بڑی کوئی شخصیت نہیں ہے۔ سرور کائنات وجہ تخلیق کائنات نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تعلیمات کی روشنی جتنی دنیا میں پھیلے گی اتنی دنیا میں امن، سلامتی اور بھائی چارہ اور محبت قائم ہوگی، اور یہ بہت عرصہ پہلے شروع کر دینا چاہیے تھا۔ اب بھی بہت اچھا کام کیا ہے اور اس سے لوگوں کے آپس میں محبت پیدا ہوگی، لوگوں کے دل روشن ہوں گے، دنیا میں امن قائم ہوگا معاشرے میں۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ چنیوٹ صدر بار شیخ عرفان الحق پوری ایڈوکیٹ کے والد سابق صدر بار شیخ عبدالحق پوری مرحوم کے اعزاز میں تعزیتی ریفرنس کیا گیا۔ شرکاء نے مرحوم کی بار اور بینچ کی بہتری کے لیے گرا قدر خدمات پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ میرے دل میں کئی دفعہ یہ
ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं इरफान साहब को कहूं कि मुझे अपने वालिद साहब से मुलाकात करने की कोई मौका बनाएं, लेकिन वो क्योंकि मुझे बताते रहते थे कि भाई हम उनके करीबी लोगों को भी कोशिश करते हैं उनसे मुलाकात ना हो, ताकि क्योंकि वो उनकी ओल्ड एज चीज़ हो, वो उनकी हिफाजत के पेश नज़र माहौल ऐसा था। मार्च से लेकर अगस्त तक यही रहा, तो मेरी ये दिल में रही ख्वाहिश। मैं बाई गॉड इसमें कोई मुबालगा आराई नहीं है, मेरे दिल में बड़ी ख्वाहिश रही। 2-3 दफ़ा कोशिश भी आई कि भाई इनको कहूँ कि मेरी कोई ऐसा हालात ठीक हो गए हैं तो उनसे मुलाकात करा दें, क्योंकि उनके बारे में उनकी तारीफ सुनी। उनका ज़ाहिर है इस बार के अंदर जो मकाम है, इस बार के अंदर जो उनकी खुशबू है, अभी भी तमाम दोस्तों ने उस बात का जिक्र किया, जो उनकी खुशबू है, जो उनकी इस बार के अंदर रहते हुए बहैसियत वकील, बहैसियत इंसान, मुख्तलिफ जहतों में जो उनके मुख्तलिफ किरदार की खसूसियात वो मेरे सामने आई, तो मेरी ख्वाहिश हुई कि मैं उनसे मुलाकात करूं। शोमी किस्मत उनसे मुलाकात ना हो सकी और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, हम सब की आखिरी मंजिल यही है, लेकिन हमारी अगर अच्छे होते हैं तो वो तादम हयात और उसके मरने के बाद भी बड़े लंबे अरसे तक याद रखे जाते हैं। हमारे पास अब यही है कि हम उनकी जो खसूसियात थी, जो उनके अफकार। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज सैयद नवीद रजा बुखारी ताज़ीती रेफरेंस से खिताब कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, अभी आपको ये बताएं वज़ीर आज़म पाकिस्तान की फैसलाबाद आमद पर सीना होटल में लगाई गई खताती की नुमाइश लगाने वाले तमाम मेंबरान ने सर्टिफिकेट तकसीम करने की तकरीब आर्ट काउंसिल में मुनक्किद की। इसी हवाले से बात करते हैं अपनी नुमाइंदा शाहिदा घुम्मन से। जी शाहिदा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की फैसलाबाद आमद पर सीना होटल में जिन तमाम मेंबरान की जानब से खताती की नुमाइश की गई थी, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब की जानब से भी खुसूसी तौर पर शिरकत की गई थी, उन आज तमाम मेंबरान में आर्ट कौंसिल की जानब से जो है वो उनमें सर्टिफिकेट तकसीम किया और खुसूसी तौर पर डायरेक्टर आर्ट कौंसिल सोफिया बेदार ने अपने हाथों से जो है इन तमाम मेंबरान में सर्टिफिकेट तकसीम किया। हमारे साथ मौजूद हैं मैडम सोफिया बेदार साहब, उनसे जानते क्या कहेंगे। मैडम बताइएगा, खताती जितने भी मेंबरान करते हैं और आप भी माशाल्लाह से बहुत ज़ौक़ रखती हैं इस बारे में, इन तमाम लोगों को जो है वो सर्टिफिकेट दिए गए हैं, क्या कहेंगे किस तरीके से जो है वो खताती के लिखना या खताती करना इतना आसान है? माशाअल्लाह, शान रहमतुल्लिल आलमीन जितना मुल्क भर में मनाया गया है, फैसलाबाद में मैं समझती हूँ सबसे ज़्यादा अच्छे अंदाज, उम्दा अंदाज में मनाया गया है, क्योंकि यहाँ के लोग अपने नबी की शान में बहुत ही मोहब्बत करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की लाख लाख रहमतें हों इस शहर के ऊपर। इस शहर से ख़ास मोहब्बत है। यहाँ पे जितने बड़े कैलीग्राफिस्ट पैदा हुए शायद ही पाकिस्तान में कहीं पे हों, और हमारे असगर मुग़ल साहब, गुलजार भट्ट साहब, और ये आज आपने नौजवानों में मुंतकिल होता हुआ ये फ़न देखा है। तो सरीना में हमने शब रूज़ की मेहनत के साथ ये कैलीग्राफी की नुमाइश लगाई थी, तो उस तरह से मैं समझती हूँ वहाँ पे एप्रिसिएशन के लेटर्स नहीं दिए जा सके, तो ये बात मुझे खटकती थी कि उनको सर्टिफिकेट मिलने चाहिए। तो वो फिर बाद अज़ां मैंने ये तैयारी करवा कर, तो आज मेरी रूह को तसल्ली हुई है कि सब हुनरमंद हाथों को, सब आर्टिस्टों को अपने प्यारे हाथों से अल्लाह ताला का, नबी का नाम लिखते हैं। ठीक है, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।